आज हामी केही conservation law, symmetry, and how to connect these two. What is the contribution of Noether? Something about conservation law and the symmetry. What are the differences between these? And the most important is this one, supersymmetry. यो कुरा डिस्कस गर्छौँ। आज हामी केही थोरै केही म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्सहरू पनि लेख्छौँ केही 3-4 स्लाइडमा। त्यो बाहेक हामी डिफ्रेन्ट कन्जर्भेसन लजहरूलाई क्लासिफाई गर्छौँ है। तिनीहरू कस्तो खालको हो, एब्सोल्युट कन्जर्भेसन ल, एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन ल. We have studied many conservation law in physics till date, but we need to understand those conservation laws are absolute or is not absolute. Say the approximate conservation law or exact conservation law, and how symmetry is defined, and what is the difference between these two terms, exact and approximate conservation laws, and the symmetry. And of course, the supersymmetry as well. यस्तो खालको questions मैले यहाँ लेखेँ. Discuss approximate and exact conservation laws of the nature. How exact conservation law we explain through symmetry. Explain it with the help of Noether theorem. We don't want to go through the details. So, you know, Noether, she was a physicist. Basically, she was a mathematician. She was the student of Hilbert at Göttingen University, Germany. And we also discussed this part, why standard model of particle physics need revision. हामीले अघि नै योभन्दा अगाडिको क्लासमा लामो इक्वेसनहरु लेखेका थियौं, सिमेट्री ब्रेकिङको कुरा गरेका थियौं है. Why standard model of particle physics need revision? What is actually the beyond standard model? Why we need beyond standard model? Why this model is not sufficient? Because we know there is no gravity. This is true. So we need to accommodate, we need to address gravity as well within the standard model if possible. If not, we should go beyond standard model. At least gravity should be accommodated somehow. So what are the main argument behind this supersymmetry? We explain this. At least the तपाईहरुको मनमा अथवा दिमागमा सुपरसिमेट्री भने के हो, कन्जर्भेसन लजहरुलाई कसरी डिस्कस गरिएको छ त्यो रहनु पर्छ. So conservation laws, so you know many conservation laws, different types of conservation laws. You have studied from school to till date, many conservation. If you classify those conservation law, you can classify it into two groups. दुईटा ग्रुप हुँदो रहेछ. एउटालाई हामी भन्छौं approximate conservation law, अर्कोलाई भन्छौं exact conservation law. So this word has meaning, exact and approximate. Approximate भनेको under certain limitation that works under some within a limit. एउटा certain limit मा work गर्ने conservation law. Okay? For example, say probably such as low speeds, that is valid for low speeds, low time, short time scales. So events should occur within a certain time interval or certain particular type of interactions, particular type of coupling or interactions, whatever the nature of the interactions. You say, and many more other constraints. You say, so these are approximately true in particular situations. कुनै particular situation को लागि मात्रै true हो. सबै situation को लागि true होइन र सबै situation मा transform गर्न पनि सकिदैन है. Even if you perform sets of operations, you cannot recreate, you cannot stretch or compress those situations. So that situation is always situational. For those conservation law, it is called approximate. Okay, so a few examples of approximate conservation law, you have studied all these. Conservation of rest mass, or you can say conservation of mass in classical mechanics. Conservation of baryon number. Probably you know baryon number advocates stability of proton against decaying into heavier masses. Baryon number conservation ले proton decay हुँदैन भन्छ. Proton as a heavier mass मा decay हुँदैन भन्छ. है, this is the basis, or this is the argument behind baryon number conservation. But you know proton decays to neutron. Neutron decay हुन्छ. Neutron is heavier than proton. So but remember this.
Baryon number conservation strongly advocates that proton never decays into heavier masses. So baryon number conservation ensures the stability of proton. Proton is most stable. Proton decay नै हुँदैन भन्नु भन्छ है थ्योरी गर्नेहरूले प्रोटोनको लाइफ टाइम युनिभर्सको लाइफ टाइमसँग कम्पेयर गरेका छन् एउटा प्रोटोनलाई यहाँ राखेर कुरेर बसिरहने हो भने यो प्रोटोन कहिले डिके होला भनेर कुरेर बसिरह्यो भने त्यसको theoretical लाइफ टाइम 10 to 35 years को अर्डरमा हुन्छ that is of course the age of the universe को age हो okay so but under some circumstances suppose you have a large number of proton or you have a field and it has another character so in such circumstances proton decays proton interact proton emits radiations if it is accelerated and so on तर situational भएन भने certain field भएन भने decay हुँदैन okay conservation of baryon number this is also approximate conservation law conservation of electron number conservation of flavor conservation of strangeness conservation conservation of parity hypercharge invariance under charge conjugation you know you have discussed several times regarding charge conjugation symmetry we also say symmetry but here we are not coining this word symmetry so this is simply the invariance under charge conjugation invariance under time reversal or say you can say time reversal type of symmetry and I have written symmetry here CP symmetry यो सबै छन् यिनीहरु सबै चाहिँ approximate conservation law यिनीहरु certain condition मा मात्र situational मात्रै यिनीहरु valid हुन्छ है अब यहाँनिर तपाईहरु think गर्नु म सबैलाई explain गर्न सक्दिन है we don't have time for example in the case of conservation of baryon number this is these are some few exceptions the conservation of baryon number valid if there is chiral anomaly if there is this very hypothetical particle, this particle favors the process baryogenesis through which first proton is formed. This is Flammarion. This is the hypothetical particle which is not yet detected. Okay, so यो detect हुन्छ भने baryon number conservation valid हुन्छ तर यो अहिलेसम्म detect भएको छैन chiral you know chiral anomaly is a very special term that is responsible for the leptogenesis process the process through which lepton or electron has been formed electron बन्ने process proton बन्ने process baryogenesis र leptogenesis हो and conservation of lepton within the standard model lepton number is believed to be conserved within standard model conservation of flavor and strength, they are believed to be conserved. They are conserved, experimentally verified. But if there is a presence of weak interaction, it can violate. Weak interaction must even CP पनि violate हुन्छ त मलाई थाहा छ है यिनीहरु conserve हुँदैन अदर violation डिटेल गरेको छ otherwise valid यस्तो खालको situational conservation laws लाई हामी approximate conservation laws भन्छौं है okay so now move to the exact conservation law so Noether explained Noether ले अरु पनि यहाँ conservation laws हरु थुप्रो थियो जस्तै हामीले angular momentum मा देखेनौ नि त्यो angular momentum linear momentum पनि conserve हुन्छ ती कुराहरु देखेनौ अरु पनि थुप्रै conserve हुने कुराहरु हामीले डिस्कस गरेका छौं त्यो सबै यतातिर जाँदो रहेछ Noether ले चाहिँ क्लासिफाई गर्यो mathematically classify गर्नु हो Noether explained this and connected with beautiful symmetry principle Noether ले explain गरेर exact conservation law चाहिँ वास्तवमा symmetry law त्यसलाई refined language मा logical language मा एकदमै penetrating mathematical penetration भइदियो भने beautiful mathematical penetration is symmetry भन्नु भन्छ नि आइन्स्टाइनले युज गरेको word okay now I move to this Noether she was a student of Hilbert space को Hilbert को student हुनुहुन्थ्यो Göttingen University मा र उहाँ असाध्यै brilliant हुन्थ्यो she was mathematician and she learned a little bit of physics from Minkowski was also there physics को बारेमा उहाँले इन्फर्मेसन चाहिँ तर mathematician को ग्रुपले आफुलाई superior ठान्थे है they know किनभने उनले mathematical way बाट आएनन् भने तिनलाई साइन्सै थाहा अहिले पनि त्यस्तो सिचुएसन छ राम्रो युनिभर्सिटीहरुमा okay एउटा प्रोबब्ली मैले एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा एउटा स्टोरी सुनाउने गर्थे आइन्स्टाइनले चाहिँ
general theory relativity derive गर्दाखेरि त्यसको लागि उहाँले हिल्बर्टसँग सजेसन लिन जानुभएको थियो दुई पटक जानुभयो गोटिङ्गन जानुभयो म्युनिकबाट गोटिङ्गन जानुभयो है धेरै पर छैन 4 घण्टाको ट्रेनको बाटो छ अहिले विचार गर्ने हो भने अहिले गयो भने जर्मनी obviously ट्रेन भनेको एकदम सुपर फास्ट ट्रेनबाट को डिस्टेन्स हो okay so she was assistant of Hilbert हिल्बर्टसँग भेट्न जोसुकै पनि भित्र जाँदा कुराकानी गर्न जाँदा हिल्बर्ट का एसिस्टेन्टहरुले क्वेशन्सहरु सोध्थे क्वारेन्टाइन हुन्थ्यो त्यहाँ है त्यो क्वारेन्टाइनै भन्छन् एकाडेमिक क्वारेन्टाइन त्यो क्वेशन्सहरुको आन्सरले दिन सक्यो भने हिल्बर्टसँग भेट्न पाउँछ किनभने हिल्बर्टसँग कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो लेभलको कमसे कम मिनिमम लेभलको म्याथमेटिक्स उले थाहा छ कि छैन त्यो नभइकन हिल्बर्टसँग भेट्न पाइदैन है इट वाज रूल and she is the person who quarantined Einstein 2 times. Einstein first time जानुभयो उहाँलाई केही चाहिने कन्ट्र्याक्सन अफ रिकी टेन्सर उहाँ एक खालको टेन्सरको कन्ट्र्याक्सनमा उहाँलाई प्रब्लम थियो डिस्कस गर्न जानुभयो तर नोएदरले चाहिँ क्वारेन्टाइन्सबाट फेल भएको भन्नु आइन्स्टाइन फर्किनुभयो फेरि सेकेन्ड टाइम फेरि उहाँहरु टेन्सर भर्सर यिनीहरुको नलेज लिएर जानुभयो सेकेन्ड टाइममा फेरि क्वारेन्टाइन भयो त्यसपछि आइन्स्टाइन सक्सेसफुल भयो आइन्स्टाइनले हिल्बर्टलाई भेट्नु ओके सो सी this was the story of 2012 2015 मा चाहिँ आइन्स्टाइनको स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सरी जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी आएको स्पेशल त 2005 मै आयो 1905 मै आयो सरी अल 1900 सो नोएदर थ्योरम मैले यो खाली इम्प्रेसनको लागि देखाएँ है म पछि जान्छु अलिकति अलि डिटेलमा जान्छु नोएदरले चाहिँ नि नेचरमा विभिन्न खालको एक्सिसहरुमा चाहे त्यो लाइन होस् 2 डाइमेन्सन होस् 3 डाइमेन्सन होस् अथवा 4 डाइमेन्सन होस् विभिन्न खालको एक्सिसहरुमा विभिन्न खालको ज्योमेट्रीहरुको लागि डिफरेन्ट एक्सिसमा एक खालको सिमेट्री रहन्छ सिमेट्री भनेको हामीले त्यसलाई सर्टेन अपरेसन गर्यो भने सर्टेन सेट्स अफ अपरेसन पछाडी त फेरि एक्ज्याक्टली त्यही फर्ममा आइपुग्यो भने त्यसलाई हामी सिमेट्री भन्छौं नोएदर थ्योरम says if a system has a continuous symmetry, this is only for continuous symmetry because there is also a law for discrete symmetry. I will explain this. So Noether Theorem says if a system has a continuous symmetry, then there must be corresponding quantities whose values are conserved. यदि कुनै सिस्टममा कुनै प्यारामिटरको लागि कन्टिन्युअस टाइपको सिमेट्री मेन्टेन गरिएको छ भने त्यो सिस्टममा त्यो प्यारामिटरको करस्पोन्डिङ क्वान्टिटिजहरु चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ त्यसैले कतैतिर सिमेट्री छ कन्टिन्युअस सिमेट्री छ भने त्यहाँ कन्जर्भ प्यारामिटर छ हुन सक्छ मास होला एंगुलर मोमेन्टम होला टाइम होला जे होला त्यो छ okay so Noether explained this and connected with beautiful symmetry principle and now I am going to write some examples of exact symmetry conservation laws exact approximate agi हामीले लेखेका थियौं So conservation of mass and energy is exact conservation law. This can be connected with symmetry. Conservation of linear momentum, conservation of angular momentum, you know this. CPT symmetry, you know. Conservation of electric charge, you know this. This is proposed, verified, and several times used by Dirac. Okay. Conservation of color charge. This is for the strong force field, color quantum number. Conservation of weak isospin and also the conservation of probability. Okay, so these are the conservation law which is in physics. They are connected, they can be connected to symmetry principle. And Noether said if there is no time invariance, then energy can be conserved. Or mass energy should be conserved. Sorry, not can, should be conserved. If there is no time invariance, time ma invariance छैन भने energy conservation हुन्छ mass energy conservation. If there is no translational invariance, then angular momentum should be conserved. If there is no rotational invariance, angular momentum should be conserved. Translation is for linear momentum. If there is no translational motion, translation invariance I should say. So I will explain this in another slide a little bit.
मैले त्यही कन्जर्भेसन लजलाई यहाँ यसरी लेखेँ कन्जर्भेसन अफ मास एनर्जी कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम एङ्गुलर सिमेट्री इलेक्ट्रिक चार्ज कलर चार्ज आइसोस्पेन प्रोबेबिलिटी ओके अब म अर्को टेबलमा करस्पोन्डिङ टेबलमा सिमेट्री भनेर लेख्छु यो चाहिँ कन्जर्भेसन ल हो हामीलाई थाहा भएको कुराकानी हो अब यो यदि यिनीहरू कुनै न कुनै प्यारामिटरमा इन्भ्यारियन्स हुन्छन् भने है केही खालको अपरेसन गर्दाखेरि त्यो उस्तै रहन्छ त्यो अपरेसनमा जहिले पनि उस्तै रहन्छ भने त्यसलाई हामी सिमेट्री भन्छौँ कन्जर्भेसन अफ मास एनर्जी remain symmetric behavior under time invariance time को direction त्यही खालको भइरह्यो भने सबै अब्जर्भरको लागि त्यही भइरह्यो भने mass energy conservation intact हुन्छ so you can say this is a symmetry principle so conservation linear momentum can be said as a symmetry if there is no translation, if there is translational invariance. If there is no translational variance. If a translational motion vary हुँदै गइरह्यो भने angular momentum, linear momentum conserve हुँदैन. Rotation मा vary हुँदै गइरह्यो भने rotational motion conserve हुँदैन. So under rotational invariance, angular momentum is conserved. Under translational invariance, linear momentum is conserved. Under time invariance, energy is conserved. So mass energy is conserved in STR. If energy, if the velocity of particle is very, very high, you should say mass energy. If velocity is very, very less, you can say only energy. So energy is conserved under time invariance. So if there is time invariance, total energy of the system should be conserved. You see, for CPT symmetry, this shows a symmetrical behavior under Lagrangian invariance. So this is CPT symmetry is invariant under the Lorentz transformation. Similarly, conservation of electric charge. So electric charge is conserved under gauge invariance. Okay. Color charge is conserved under SU3 gauge invariance. This is for weak isospin, this is SU2. हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौं यिनीहरुको बारेमा and the beauty is here conservation of probability. Probability is conserved if there is probability invariance. Means probability of finding the something is 100%. If there is a fluid that flows and under even in the flow, whatever the nature of the flow, whatever velocity, whatever other rate of change of position, or say the rate of change of even velocity, then the fluid, total fluid, probability of flow is conserved, means there should be 100% probability of the behavior of that system. So probability is conserved under invariance of probability. Probability, whatever the total probability, that should remain intact. यसरी यिनीहरु कन्जर्भ त हुन्छन् त कन्जर्भ हुनको लागि यो कुरा इन्भ्यारियन्स हुँदो रहेछ यो इन्भ्यारियन्स हुँदाखेरि कन्जर्भ हुँदो रहेछ भनेपछि यिनीहरु एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन लज भित्र परे है यो कुरा चेन्ज हुँदाखेरि यो कन्डिसन मेन्टेन गर्दाखेरि यिनीहरु कन्जर्भ हुन्छ ओके so these invariance word is related to operation, sets of operations. Sets of operation after which we see these same properties. अब number of dimension हेरौं यिनीहरुको dimension कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ यो operation हामी कतिमा कता गर्न सक्दा रहेछ okay so time को arrow को direction एउटै हुन्छ so about time axis जुन Minkowski space को time axis हो so this is it has only one axis one dimension. Translation obviously I mean XYZ ma discuss garchhau translation rotation XYZ 3 spatial. Lorentz invariance it has also 1 plus 1 plus 1 but you see here is charge conjugation parity and time reversal so you should remember this one dimension is for charge inversion another is for position inversion okay parity is for position and T is for time inversion. So altogether you have 3 inversion. You should write 1 plus 1 plus 1 instead of 3 here.
conservation of electric charge. Electric charge conserve चाहिँ scalar field मा पनि हुन्छ, in Minkowski space मा पनि हुन्छ. You have to write one tensor product. यहाँ मैले गोलो एउटा राखेको थिएँ देखिएन. So this is actually one tensor product 4, and this is for scalar field, which is one dimensional, and you know this is for space time, which is 4 dimensional. 3 for time, 1 for 3 for space, 1 for time. Conservation color charge हामीले अगाडि लेख्यौं यो खालको यो SU3 टाइपको फिल्डको गेज इन्भ्यारियन्स हो यो चाहिँ जनरल गेज इन्भ्यारियन्स हो जसमा यस्तो डाइमेन्सनमा हुन सक्छ दिस इज फर arc color arc this is red green and blue so ultimately color neutral maintain हुनुपर्छ you know this and this is for weak charge means W plus minus and this is invalid in 4 dimensions space of 3 and time the 1 okay तर 4 dimensional मा भए पनि यसलाई हामीले चाहिँ 4 नलेखेर 1 भनेर लेख्छौं probability flow चाहिँ एकैचोटी हुन्छ सबैतिर कुनै एउटा पर्टिकुलरलाई चुज गर्दैन यसले टाइम पनि चाहिन्छ स्पेशल कोअर्डिनेट पनि चाहिन्छ सबै ओके यसरी सिमेट्री मेन्टेन हुनको लागि इन्भ्यारियन्स जरुरी हुन्छ त्यही कुरा नै नोइदरले भन्नुभएको नोइदरको स्टेटमेन्ट म अर्को स्लाइडमा राख्छु according to Noether theorem each conservation law is associated with this is exact conservation law not the approximate conservation law each conservation law is associated with a symmetry in underlying physics she was a mathematician that's why she has written in the underlying physics conservation law okay so symmetry लाई मैले डिफाइन गरेको छु सबभन्दा पहिले म नोइदर थ्योरम लास्टमा लेख्छु a symmetry of a physical system is a physical or mathematical feature of the system or लेखा छ है a physical or mathematical feature of the system say हामी sets of transformation गर्छौं त्यसै ट्रान्सफर्मेसनहरुलाई म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसैले or पनि राख्यो physical or mathematical feature of the system that is preserved means you are making function morphism चाहिँ नि isotype को isomorphism है system that is preserved or remains unchanged under some transformation or operations a symmetry of a physical system is a physical or mathematical feature of the system that is preserved or remains unchanged under some transformation to feature to process to law अथवा त्यो geometry कुनै एक खालको ट्रान्सफर्मेसनमा intact रहन्छ त्यही नै भइरहन्छ भने त्यसलाई हामी सिमेट्री भन्छौं it shows symmetrical behavior भन्छौं है हामीलाई थाहा छ स्पिनलाई पनि in terms of symmetry define गरेको छ suppose the spin of this particle is 0 so it means it shows symmetry under 360 rotational symmetry exists गर्छ यसले अहिले जस्तो देख्नुभयो त्यो 360 मा फेरि उस्तै देखिन्छ है 360 मा उस्तै देखिन्छ मन 360 सम्मको अपरेशन्स हामीले कन्टिन्युअस गर्छौं त्यसैले अगाडि हामी कन्टिन्युअस पनि लेखेका छौं डिस्क्रिट गरे पनि हुन्छ अहिले म डिस्क्रिटलाई पनि यहाँ राख्छु किनभने we need a discrete is very important for physics transformation यहाँ माथि जुन लेखेका छौ नि under some transformation may be continuous से रोटेट गर्दाखेरि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ or discrete रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि डिस्क्रिट हुन्छ obviously गयो आयो त्यसो डिस्क्रिट हुन्छ है there are many other examples I have written only one rotation here is reflection so transformation may be continuous or discrete so continuous symmetries can be described by Lie groups कहिले पनि नबिर्सिने यो स्टेटमेन्ट यो लाइन है हामी फिजिक्सको स्टुडेन्टहरुले continuous symmetries can be described जस्तो खालको continuous symmetry भए पनि त्यसलाई Lie ग्रुपले डिफाइन गर्छ there are 126 groups symmetric groups in Lie algebra मा थुप्रै ग्रुपहरु छ जुन हामी U1 S1 S2 यस्तो भन्छ नि orthogonal पनि भन्छौं O3 O4 O2 continuous symmetries can be described by Lie groups while discrete symmetries are described by finite groups it's an special type of finite group Lie group भित्र पर्दैन यिनीहरु discrete symmetry चाहिँ है तर ग्रुप थ्योरी भित्र ग्रुपको प्रोपर्टिज भित्र पर्छ त्यसैले discrete symmetry पनि continuous symmetry पनि key of T को एउटा अभिन्न अंग हो क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको है these two concepts Lie and finite groups
are the foundations for the fundamental theories of modern physics. हामीले हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो फोर्सेसहरुको, हाम्रो पोटेन्शियलहरुको बिहेभियरलाई यो दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सक्छौं। त्यो कन्टिन्युअस छ अथवा डिस्क्रिट छ, है। कन्टिन्युअसलाई हामी डिस्क्रिटमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं, सर्टेन कन्डिसन राखेर डिस्क्रिटलाई कन्टिन्युअसमा गर्न सक्छौं, है। यो गर्नु पनि पोसिबल गरेको छ क्युएफटी ले। Okay, so what I did is I just try to define what is symmetry, and I have written here there are two kinds of symmetry that we use in physics. Mathematics ma गर्ने अरु पनि symmetry हुन्छ, है, that we use in physics: continuous symmetry and discrete symmetry. Continuous are described by Lie groups, and discrete are described by finite groups. That's all. Okay, so examples of continuous symmetry is space-time. स्पेस टाइममा हामीले लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट देखायौं भने त्यो कन्टिन्युअस सिमेट्री हो। डिस्क्रिट सिमेट्रीको कुराकानी गर्यो भने यो अपरेसन्सहरु हो, जस्तै सीपीटी हामीलाई थाहा छ, चार्ज कन्जुगेसन, पेरिटी र टाइम रिभर्सललाई एकैचोटी सिमल्टेनियसली अप्लाई गर्नुपर्छ, सीपीटी आइगन भ्यालु आउने गरिकन, है। त्यसरी तीनटा छुट्टै प्रोसेसलाई, छुट्टै प्रोपर्टिजलाई सिमल्टेनियसली अप्लाई गर्ने भनेको यो डिस्क्रिट सिमेट्री हो, डिस्क्रिट सिमेट्रीको लागि हो। त्यस्तै सुपर सिमेट्री पनि डिस्क्रिट सिमेट्रीको एउटा एकदमै ठुलो एक्जाम्पल हो, जसले जीयूटी तीनटा थ्योरीलाई मात्रै युनिफाई गर्दैन कि अर्को बाँकी रहेको ग्रेभिटीलाई पनि थ्योरेटिकली युनिफाई गर्छ, ग्रेभिटीलाई क्वान्टाइज गर्छ, युनिफाई गर्छ। तर स्ट्यान्डर्ड मोडेल भित्र गर्न सक्दैन भने स्ट्यान्डर्ड मोडेलको पार्टिकलहरु, बोजोनहरुको जुन प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टीले उलाई पुग्दैन, स्ट्यान्डर्ड मोडेललाई उले मोडिफाई गर्छ, उले भन्छ बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडेल, त्यसलाई हामी डिस्कस गर्छौं, उले एडिसनल के कुरा माग गर्छ त्यहाँ। तर यसको ब्युटी के छ भने यसले ग्रेभिटीलाई पनि युनिफाई गर्छ। क्युएफटी र ग्रेभिटीको भेरी इन्ट्रेस्टिङ, भेरी फेनाटिक म्यारेज भनेर भन्छौं, त्यो गराउँछ सुपरसिमेट्री। अब नोएथर थ्योरमको डेफिनेसन मैले लेख्न खोजेँ, है। Noether theorem states that every differentiable symmetry, अब हेर्नु सिमेट्री भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै एउटा अपरेसन, एउटा पर्टिकुलर टाइपको अपरेसन, त्यो अपरेसनमा इन्भल्भ हुने कुराकानी कहिले ल्याग्रेन्जियन होला, कहिले हेमिल्टनियन होला, कहिले अरु कुराहरु होला, डायनामिकल भेरिएबल होला, कन्जुगेट भेरिएबलहरु होला, है। त्यहाँ इन्भल्भ हुने जुन प्यारामिटर छ नि त्यो प्यारामिटर चाहिँ डिफरेन्शिएबल हुनुपर्छ। Noether theorem states that every differentiable symmetry of the action, अब action भनेको तपाईलाई थाहा छ, action भनेको you have studied this in classical mechanics as well as in quantum field theory. लिस्ट action को कुराकानी तपाईलाई थाहा छ। कुनै पनि action हुनलाई, कुनै पनि प्रोसेस हुनलाई, कुनै पनि सिस्टम exist हुनको लागि action चाहिन्छ, है। Noether theorem states that every differentiable symmetry, differentiate गर्न सक्ने differentiable symmetry भनेको त्यसलाई टुक्राउँदा डिफरेन्शिएट गर्ने भनेको सानो सानो गर्ने हो, टुक्राउँदा जति पनि टुक्राउन चाहे जति टुक्राउन सक्ने खालको सिमेट्री, है। Every differentiable symmetry of the action of a physical system has a corresponding conservation law. यसरी टुक्राउन सक्ने डिफरेन्शिएबल सिमेट्री जुन छ के को एक्सनको लागि, सिस्टम मेन्टेन हुनको लागि, कुनै एउटा फिजिकल सिस्टमको त्यस्तो छ भने त्यसको चाहिँ नि करस्पोन्डिङ कन्जर्भेसन ल हुन्छ। दिस कन्जर्भेसन ल इज एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन ल। Noether theorem states that every differentiable symmetry of the action of a physical system has a corresponding conservation law. Okay. अब अलिकति म थोरै एउटा चाहिँ 3-4 स्लाइडमा यसमा सोच्नुस् है, खास गरी अर्को नेक्स्ट दुईटा स्लाइडमा भएको कुराकानी यसो विचार गर्नु अगाडिको स्टेटमेन्ट्समा। Suppose you have a particle. We have a particle moving on a line, even dimensionally, moving on a line with Lagrangian. The particle को Lagrangian times explicitly dependent छैन. So it is a function of say q is a generalized coordinate and momentum, position, and this is its velocity. Sorry, generalized coordinate and velocity. So momentum is only for Hamiltonian. So this is Lagrangian. Okay, यस्तो खालको कुनै सिस्टम छ, एउटा पार्टिकल मुभ गरिरहेछ भने अब हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो भने
त्यो सिस्टमको पार्टिकलको मोमेन्टम हामीले यसरी लेख्छौँ. Momentum of that particle is dl by dq dot. dq dot is velocity. You see, you know this. And force on it, the particle ma action ko lai apply hune force, possible force F equals to dl by dq. माथि छ p equals to dl by dq dot, यहाँ छ F equals to dl by dq. Okay, q dot पनि छ, q पनि छ. अब माथि हाम्रो लाग्रान्जियन के को फंक्सन थियो, q को थियो, q dot को थियो है. q dot लाई q dot मा यदि त्यसलाई लाग्रान्जियनलाई डिफरेन्शिएबल बनाउने हो भने मोमेन्टम दिने रहेछ है. l मा हामीले त्यसलाई डिफरेन्शिएबल बनाउने हो भने, q मा डिफरेन्शिएबल बनाउने हो भने l लाई त्यसले फोर्स दिदो रहेछ. डिफरेन्शिएट गरेको त हो यो है, फोर्स दिदो रहेछ. अब यो दुईटा मोमेन्टम र फोर्स को बीचमा relation पनि हामी Lagrange equation of motion derive गर्न सक्छौं. I haven't done these things, you can do it, you know this, you already know this. You have Lagrange equation of motion, or we should say Euler Lagrange equations. This says that the rate of change of momentum equals to force. If you apply Lagrange equation of motion, you get p dot equals to f. P dot equals to f. Okay, so you have to differentiate this. And okay, so this is very simple. So this is what is this? This is Newton's second law. Rate of change of momentum is force. अब यहाँनिर के कन्जर्भ हुन्छ? मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ. कहाँ कन्जर्भ हुन्छ? लिनियर डिरेक्सनमा कन्जर्भ हुन्छ. हामीले एउटा लाइनमा पठाएको छ मोमेन्टम. So this advocate conservation of momentum. Okay, Lagrange ले Noether ले फिजिक्समा धेरै पहिले अगाडि भइरहेको कुराकानीलाई नै एक्जाम्पल देखाएर ल तिम्रो यो अपरेसनमा चाहिँ मोमेन्टम कन्जर्भ भएको छ है भनेर बताउनु. ओके, ओके, अब यसलाई म्याथमेटिकली अगाडि जुन इक्वेसन लेखेका छौं नि हामीले अगाडिको Noether theorem लेखेका छौं नि, डिफरेन्शिएबल हुनु पर्यो है. त्यसले कन्जर्भेसन ल इल्ड गर्छ भने यहाँ यसले कन्जर्भेसन ल मोमेन्टम कन्जर्भ भनेर इल्ड गर्यो, त्यो निकाल्यो, प्रोड्युस गर्यो. ओके, अब हामी अलिकति डेफिनेसन अलिकति पेनिट्रेट गर्छौं त्यहाँ भित्र. So next, suppose the Lagrangian L has a symmetry. Okay, हामीले Lagrangian is a function of q dot राखेको थियो. अहिले हामीले भन्यो suppose हामीसँग कुनै सिस्टम छ, त्यसको Lagrangian हामी लेख्न सकिरहेका छौं र त्यो Lagrangian सँग एउटा सिमेट्री पनि छ. के छ पत्ता लगाउनु पर्यो. सिमेट्री छ. The meaning that it doesn't change when you apply some one parameter family of transformation. भनेको एउटा कुनै एटलिस्ट एउटा प्यारामिटरलाई हामीले त्यो प्यारामिटरको नेचर अनुसारले ट्रान्सफर्म गर्यो भने त्यो सिमेट्री देखिन्छ. Suppose it doesn't change when you apply some one parameter family of transformation, sending q, सुरु हाम्रो q थियो नि त, L is a function of q थियो, to some new position, say qs. हामीले त्यो अगाडिबाट अलिकति qs मा लगिदियो. यसको त हामीले के गर्यौं भने dl by त्यो s मा लगेको हुना डिफरेन्शिएबल चाहिँ हामीले s मा बनाइदियो, नयाँ पोजिसनमा लग्यौं नि. So L is a function of q and q dot. त न्यू पोजिसनमा गएको छ, momentum velocity पनि त्यही निर जान्छ. So now you need to differentiate this with this new position. And if you differentiate this, there should not be any variance. Variance त हुनु भएन. Variance, invariance हुनु पर्यो है. त्यो पोजिसनको लागि invariance हुनु पर्यो. So that's why you should write, यदि हामीले यस्तो कन्डिसन दिएको छ, नयाँ पोजिसनमा गएको छ भने यो Lagrangian dl by, if you differentiate this with respect to those position, then it should be invariant है. त्यो एउटा जुन एउटा एलिमेन्ट छ, त्यो एलिमेन्ट ले रिप्रेजेन्ट गर्ने प्यारामिटर र त्यसको होल फ्यामिलीको ट्रान्सफर्मेसन, त्यसको होल फ्यामिलीको ट्रान्सफर्मेसनले त्यसलाई एक्ज्याक्टली इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ. Okay, then you can claim that if this is 0, so if you differentiate, if you integrate this, you have a constant. You have a constant. So here I have written, then you can claim that you will have a constant k, which is equals to p. P for p, you know, p is dl by dq dot.
is momentum. Okay, dl by dq dot is momentum. And this is a constant because you are in new position. That's why you should check whether in this new position your invariance is intact or not. Okay, so your momentum with this is actually dl by dq dot. This whole should be constant because you already discussed your momentum is constant in that line. अगाडि हामीले यहीसँग related momentum conserve, linear momentum conserve भनेर लेखेका थियौं. So then you can claim that this also यहाँ हामीले variance बनायौं नि, तर यो variance बनाएर केही पनि बिग्रेको छैन. यो conserve छ है, conserve छ, त्यसैले is a conserved quantity. That is यो conserved quantity भनेको obviously यसलाई differentiate गर्दाखेरि 0 हुनु पर्यो. Okay, त्यसैले त्यो अपरेसन्सहरु यो यस भनेको चाहिँ हामीले अपरेसन्सहरु गरेको कुनै एउटा फ्यामिली, कुनै एउटा प्यारामिटरको फ्यामिली भित्र फ्यामिली मेम्बर लिन सक्छौं अथवा फ्यामिली भनेको स्टेप्सहरु पनि हुन सक्छ. ओके, यदि यो 0 भएन भने, यो कन्स्ट्यान्ट भएन भने, कन्जर्भ क्वान्टिटी भएन भने त्यहाँ हामी एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन लज पाउँदैनौं. हामी त्यहाँ एप्रोक्सिमेट तिर जान्छौं. टेक द टाइम डेरिभेटिभ यसैलाई हामीले यो स्टेटमेन्ट हो, नोएथर थ्योरमको स्टेटमेन्ट हामीले लेख्यौं. तर हाम्रो कन्टेक्स्ट हामीले के राख्यौं भने हामी वन डाइमेन्सनमा एंगुलर मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ गराएको छौं भनेर अगाडिको स्लाइडमा लेखेको थियौं. So take the time derivative. Okay, I have written probably here. So take the time derivative of, अब यसलाई हामीले c डट गर्यौं हैन. c डट गर्ने बित्तिकै हामीले यसको c को टाइम c को डेरिभेटिभ गरौँ न. c को डेरिभेटिभ भनेको यो p डट भनेको चाहिँ dl by dq डट हो. You know what is p dot and you know what is p. अब यहाँ हामीसँग दुईटा खालको भेरिएबल अघि थियो नि, एउटा q यस पोजिसन चेन्ज भएको छ, अर्को भेलोसिटी पनि त्यही अनुसारले रेस्पेक्टिभली चेन्ज भएको छ. दुईटैलाई हामीले डिफरेन्शिएबल बनाउनु पर्यो. अगाडि हामी डेफिनेसनमा हामीले एकैचोटी कम्बाइन गरेर लेखेका थियौं है, यल को लागि भनेर है. अब यो q लाई डिफरेन्शियल बनाउनु छ र यसलाई इन्ट्याक्ट गर्नको लागि, कन्स्ट्यान्ट गर्नको लागि हामीलाई p डट चाहियो. So it has the same dimension. Okay, so here is q dot. So you need p because you know your p is conserved. Conserved parameter त p हो है. This is conserved. That's why you have to use p in different form to check whether this will give differentiable or not for your action. Action भनेको हामीले यससँग पुर्याएको छ. ओके, अब p डट भनेको हामीलाई थाहा छ dl by dq, p भनेको थाहा छ dl by dq डट. जस्ट यहाँ सब्स्टिट्युट भन्दा पनि यहाँ यो सेन्टेन्स हेरौँ, बुझौँ. नेक्स्ट, यूज द इक्वेसन अफ मोसन अफ आवर पार्टिकल. अगाडि हामीले जुन खालको एन्ड द डेफिनेसन अफ मोमेन्टम टु रिराइट p डट एन्ड p इन टर्म्स अफ दिस इक्वेसन. यु हेभ रिटन दिस एन्ड देन अब यो लेखिसकेपछि अब चेन रुल अप्लाई गर्नु त. चेन रुल अप्लाई गरे यो के भन्छ, जुन जहाँबाट हामी स्टार्ट गरेको थियौं नि डेफिनेसन, त्यहीमा पुगिन्छ. यसको मतलब हामीले लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ भन्ने कुरा सुरुमा युलर ल्याग्रेन्ज इक्वेसनबाट लेख्यौं. त्यसपछि त्यही कन्जर्भलाई इन्ट्याक्ट भएर हामीले एउटा एक्सन गर्यौं. पोजिसन हाम्रो q बाट q एज अ फंक्सन अफ s मा पुर्यायौं. रेस्पेक्टिभली मोमेन्टम पनि चेन्ज भयो र त्यो एक्सनले पनि मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गरायो. कन्जर्भ क्वान्टिटी त्यहाँनिर छ. हामीले अपरेसन गर्यौं, त्यसको डिफरेन्शिएबल हेर्यौं, कन्जर्भ छ भन्ने बुझ्यौं. So this sort of thing, this was very absurd for physicists. फिजिसिस्टहरुलाई सुरुमा लाग्यो यो के कुराहरु हाम्रो कन्जर्भेसनलाई त सजिलै थियो, किन चाहिँ यस्तो कुराहरु यस्तो आयो भनेर एकदमै फिजिसिस्टहरुलाई चाहिँ यो त्यति डाइजेस्ट भएन. तर जब आइन्स्टाइनले भन्नुभयो दिस इज अ भेरी नाइस म्याथमेटिकल पेनिट्रेसन टु फिजिक्स, यसले के गर्दियो भने फिजिक्समा सिमेट्री भन्ने कुरा चाहिँ प्रवेश भयो र कन्जर्भेसन लको लिमिटेसनहरु. पहिले के भन्थ्यो भने कन्जर्भेसन ल त एब्सोल्युट ट्रू हो, कन्जर्भेसन ल
कुनै पनि लिमिट हुँदैन कन्जर्भेसन ल इज भ्यालिड एक्ज्याक्ट जस्तै सबैलाई मानिन्थ्यो है इनर्जी कन्जर्भेसन इनभ्यालिड भयो भने टेन्सन हुन्थ्यो फिजिसिस्टहरूलाई तर अब थाहा भएको छ इनर्जी कन्जर्भेसन जहाँनिर टाइम इन्भ्यारेन्स हुँदैन नि त्यहाँ इनर्जी कन्जर्भ हुँदैन टाइम इन्भ्यारेन्स हुने ठाउँमा इनर्जी कसरी कन्जर्भ हुन्छ है त्यस्तै खालको मोमेन्टममा ट्रान्सलेसनल भ्यारिएन्स भइरहेछ ट्रान्सलेसनल भ्यारी भइरहेछ भने मोमेन्टम कन्जर्भ हुँदैन लिनियर रोटेसनमा हुँदैन त्यसै गेज सिमेट्रीमा पनि रेस्पेक्टिभ गेज प्यारामिटरहरू कन्जर्भ हुँदैन अनि यस्तो खालको कुरा यो त अहिले लिनियर मोमेन्टममा हामीले एउटा सानो एक्सर्साइज लेख्यौँ त्यस्तै एङ्गुलर मोमेन्टममा सँगसँगै अरू पनि मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्समा त्यस्तै सिपिटीमा त्यस्तै अब क्वान्टाइजेसनको कुराहरूमा चाहे त्यो चार्ज क्वान्टाइजेसन होस् कलर चार्ज होस् कन्जर्भेसन अफ चार्ज कन्जर्भेसन कलर चार्ज फ्लेभर कलर चार्ज एन्ड सो अन त्यो सबै कुराहरूमा यसै गरी गरेर चेक गरियो एक्सन कस्तो खालको एक्सन गर्दा त्यो इन्ट्याक्ट हुन्छ है अनि तिनीहरूले चाहिँ एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसनतिर परे अदरवाइज अरूहरू जसले चाहिँ यो बाहेक एडिसनल लिमिटमा मात्रै त्यो कन्जर्भ हुन्छ त्यस्ताहरू चाहिँ एक्ज्याक्टमा परेनन् एप्रोक्सिमेट कन्जर्भेसन लमा परे सो नोएदर हैज अ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन टु फिजिक्स फिजिसिस्टहरूले बुझेको कन्जर्भेसन थ्योरमलाई उहाँले बुझाइदिनु राम्रोसँग फिजिसिस्टहरूलाई कन्जर्भेसन थ्योरम बुझाइदिनु Noether theorem is an amazing result which lets physicists to get conserved quantity from symmetries of the laws of nature. Okay, this is the most beautiful mathematics according to Dirac. This is the most beautiful mathematics that we understood from mathematics. यो मैले अगाडिकै कन्जर्भेसनलाई मैले लाइनमा लेखेँ टाइम ट्रान्सलेसन सिमेट्री गिव्स कन्जर्भेसन अफ इनर्जी space translation symmetry gives conservation of momentum. Rotational symmetry gives conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum, conservation of linear momentum, conservation of angular momentum मा एक खालको सिमेट्रीहरू हुन्छ त्यसैले एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन ल भयो जबकि अरू कन्जर्भेसन लमा कन्जर्भेसन अफ मास मात्रै राख्यो भने त्यहाँनिर सिमेट्री हुँदैन त्यसैले त्यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट कन्जर्भेसन ल भयो त्यस्तै कन्जर्भेसन अफ बाह्रौँ नम्बर लेफ्टौँ नम्बर कन्जर्भेसनमा पनि सिमेट्री प्रिन्सिपल हुँदैन ओके सो दिस रिजल्ट प्रुभड इन 1915 बाई नोइदर यो कुराहरू सबै प्रुभ गर्नुभयो फिजिक्समा जति पनि कन्जर्भेसन ल छ दुईवटा भागमा डिभाइड गरिदिनु दुईवटा ग्रुपमा र उहाँले पब्लिस गर्नुभयो पेपर दुईवटा पेपर पब्लिस गर्नुभयो फिजिसिस्टको लागि र उहाँले एक्नोलेजमेन्टमा लेख्नु भएको छ this was not actually this was written by Hilbert was Hilbertले चाहिँ फिजिसिस्टलाई त्यति केही ठान्नु हुँदैन थियो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यिनीहरू बच्चाहरू हुन् यिनीहरूले दिमागमा यसो एक्सपेरिमेन्ट गरेर के गर्छन् यिनीहरूलाई आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो है त्यसैले यो दुईटै पेपरको एक्नोलेजमेन्टमा फिजिसिस्टहरूलाई चाहिँ उहाँले यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज अ गिफ्ट फ्रम म्याथमेटिक्स टु फिजिसिस्ट भनेर लेख्नु भएको छ दुईटै पेपरमा but Einstein understand what the contribution of Noether and Hilbert. Shortly after she arrived in Göttingen, was praised by Einstein as a piece of penetrating mathematical thinking. And this one, Noether theorem, it's now a standard workhorse in theoretical physics. अब त तपाई QFT मा जानु अझै QFT त हामी फिल्ड मात्रै पढाएको छौं त्यसमा स्टार्ट मात्रै गरे हो है QFT मा यति एक्सटेन्सिभ रूपमा Noether theorem युज हुन्छ है so it works for classical field theory as well classical field theory not just quantum field theory it also works for classical mechanics of a point particle को लागि classical भनेको very ordinary mechanics point particle भनेको न्यूटोनियन particle सेन्टर मास सिस्टम एज्युम गर्छौं नि हामी सेन्टर मासमा मात्रै ग्रेभिटी एक्ट हुन्छ कुनै एउटा मास छ भने त्यो मास डिस्ट्रिब्युसन केयर गर्दैनौ त्यसको होल मास सेन्टरमा कतै छ त्योबाट ग्रेभिटी तल जान्छ we don't care generalized coordinates for those mechanics this Noether theorem works even for those mechanics okay now move to supersymmetry this is most beautiful and shocking physics probably
those who has not gone through this supersymmetry. It is a symmetry between fermion and boson. यो फर्मियोन भनेको पॉलीजेक्सन पेन्सिल ओबे गर्ने बोजोन नगर्ने हैन त्यसरी हामीले कम्प्लिटली डिफरेंट क्यारेक्टर भन्ने दुईटा ग्रुपमा राखेका छौं नि यिनीहरुको बीचमा पनि सिमेट्री हुनुपर्छ सिमेट्री छ भनेर क्लेम गरेको चाहिँ सुपर सिमेट्रीले है सुपर सिमेट्रीले के भन्छ भने यो फर्मियोनको सबै फर्मियोनहरुको अथवा सबै फर्मियोनहरुको के हो क्वार्कहरु हो इलेक्ट्रोनहरु है यिनीहरुको सुपर पार्टनरहरु हुन्छ यस पार्टनर जस्तै अब यु क्वार्क भनेको हामीलाई थाहा छ फर्मियोन हो स्पिन यसको हाफ हुन्छ पॉलीजेक्सन ओबे गर्छ त्यही यु क्वार्कको चाहिँ सुपर पार्टनर हुन्छ यस पार्टनर मीन्स यु सुपर यु क्वार्क एसपी क्वार्क भन्नु भन्छौ त्यो क्वार्क चाहिँ यु क्वार्क हो तर त्यो क्वार्क चाहिँ फर्मियोन हैन त्यो बोजोन यिनीहरु सबै स्ट्यान्डर्ड मोडल फर्मियोन्सहरुको सुपर पार्टनरहरु हुन्छ ती पार्टनरहरु चाहिँ बोजोनहरु भनेर स्ट्यान्डर्ड मोडलमा भएको पार्टिकलले पुग्दैन भनेर एड गर्नु पहिले म के फाउन्डेशन्स के डिस्कस गर्छु You know this quantum mechanics जुन अगाडि पढियो नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स अर चाहिँ रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स त्यसमा हामीले स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी राखिदियौं भने हामी त्यसलाई सबै आर्गुमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई क्यूएफटी चाहिन्छ यो कुरा हामीले थर्ड सेमेस्टरमा पढाएको छौं नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स plus STR this will give a very important sector QFT and you have studied QFT works. QFT beautifully explains whether it is in QCD sector, whether in QFT sector or in QED sector. It beautifully explains standard model particles as well as their couplings, their interactions in several ways. Standard model grand unification को different Lagrangian different form लाई यसले explain गर्छ standard model भित्रको लागि है अब यहाँनिर क्यूएफटी त हामीलाई थाहा भयो क्यूएफटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो ग्रान्ड युनिफिकेसन सम्म क्यूएफटी ले हेल्प गर्यो ग्रान्ड युनिफिकेसनमा त तीनटा फोर्स मात्रै युनिफाई भएको छ ग्रेभिटी त बाहिर छ ग्रेभिटीलाई गभर्न गर्ने जीटीआर पनि बाहिर छ यो त एसटीआर हो नि स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी हो जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी त बाहिर छ अब यो क्यूएफटी ले जनरल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई पनि एड्रेस गर्नै पर्छ यदि क्यूएफटी चाहिँ नि फन्डामेन्टल लज अफ नेचर हो भने जीटीआर लाई पनि एडभोकेट गर्नुपर्छ र जीटीआर लाई जनरल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई समेट्न सक्ने क्यूएफटी ले समेट्न सक्दैन र क्यूएफटी लाई समेट्न सक्ने बनाउनको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड मोडललाई मोडिफाई गर्नुपर्छ त्यही मोडिफाई गरेर यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ सुपर सिमेट्रीमा जान्छ SUSY भनेको एउटा ब्रान्च हो क्यूएफटी जस्तो very huge it can combine GTR and GTR involves gravity but not in the within the standard model it is beyond standard model and it is called theory of everything so this is called only grand unification of three forces this is unification of all four forces this is possible if we combine हामीलाई थाहा छ यो दुईटै इनकम्प्याटिबल थ्योरीहरु यसले भन्छ नेचर भनेको लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट हो भन्छ यसले भन्छ नेचरमा भएको सबै नेचरलाई बुझ्नको लागि लिनियर इक्वेसन चाहिन्छ भन्छ यसले भन्छ होइन जरुरी छैन किनभने आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन आफै नन लिनियर इक्वेसन हो लिनियर इक्वेसन होइन क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट पोस्टुलेटले नै आर्गु गर्छ लिनियरिटी हुनुपर्छ यसले त मान्दैन यसले मान्छ दुईटैको यो कुरालाई मनाउनको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड मोडललाई अलि खुकुलो बनाउनु पर्यो ठुलो बनाउनु पर्यो र त्यहाँ भित्र हामीले के एडिशनल कुराहरु थप्नु पर्यो के थपियो भने त्यो सुपर पार्टनरहरु नै थपियो कसरी चाहिँ दिस इज ट्रू कसरी चाहिँ यो दुईटा कम्बाइन हुन्छ दिस इज पोसिबल टिल डेट ओन्ली इन थ्योरी दैट्स व्हाई इट इज सेड दिस इज द मोस्ट ब्युटिफुल थ्योरी इन द युनिभर्स हाम्रो अहिलेसम्म हामीले एक्सप्लोर गरेको थ्योरीमा सबभन्दा ब्युटिफुल थ्योरी यही सुसी हो किनभने यसले सबै फोर्सलाई युनिफाई गर्छ एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस भोलि होला एक्सपेरिमेन्ट सक्सेस यहाँसम्म मात्रै छ तर पनि थ्योरिटिकल छ यसले के भन्छ भने अब धेरै प्रब्लमहरु छन्
किन चाहियो त सुसी किन स्ट्यान्डर्ड मोडेलले पुगेन देयर आर मेनी प्रब्लम्स हायरार्की प्रब्लम भनेको के हो भने यो ग्रेभिटी भन्ने कुरा छ नि त्यो ग्रेभिटी सुरुमै स्प्लिट भयो भन्छौँ ग्रेभिटी छुट्टै बस्यो तीनटा फोर्सहरू मात्रै युनिफाइड गर्न सकियो भनेर भन्छौँ नि ग्रेभिटी त सुरुमा भनौँ जुन बेला चारवटै फोर्स सँगै युनिफाई थियो इमेजिन गर्न सकिन्छ त्यो बेलामा ग्रेभिटी एकदमै इनर्जेटिक हुन्छ ग्रेभिटीको इनर्जी हाई हुन्छ किनभने त्यो प्ल्याङ्क इपोकले पनि प्ल्याङ्क प्यारामिटरहरू छ नि प्ल्याङ्क लेन्थ प्ल्याङ्क टाइमहरूले पनि प्रिडिक्ट गर्छ ग्रेभिटी स्ट्रङ थियो भने तर अहिले हेरौँ त ग्रेभिटी हाम्रो लोकल स्केलमा हाम्रो अर्थमा अथवा सोलर सिस्टममा ग्रेभिटी कति विक भइसकेको छ इज एक्सट्रिमली विक यसरी कसरी यो माथि पहिले चाहिँ धेरै स्ट्रङ थियो अहिले किन यस्तो विक भयो के कारणले भयो हुनसक्छ ग्रेभिटीले यो ग्रान्ड युनिफिकेसनको जुन अफेयरहरू भयो नि डिफ्रेन्ट कुराहरू अस्ति हामीले डिस्कस गऱ्यौँ अनि त्यो हुँदाखेरि ग्रेभिटीले रोल गरिरहेको थियो त्यहाँ त्यो गर्दाखेरिको उसको एफर्टले गर्दा ऊ अल्टिमेटली विक भयो हुनसक्छ त्यो भयो अथवा गरेका थिएन ग्रेभिटीले आफैसँग इन्टरेक्ट गरेर सेल्फ इन्टरेक्सनहरू थियो होला डिफ्रेन्ट वेजबाट हामीले अस्ति नै भन्थ्यौँ 3 point interaction 4 point interaction त्यस्तै थियो होला मल्टिपल पोइन्ट इन्टरेक्सन एक्स्ट्रा डाइमेन्सनल इन्टरेक्सन त्यस्तो खालको कुराहरूले गर्दा आफू विक हो जुन ग्रेभिटी चाहिने जुन रेटमा विक हुनु पर्थ्यो त्यो भन्दा सडनली भेरी विक किन भयो त्यति थाक्यो किन ग्रेभिटी किन एटमिक लेभलमा ग्रेभिटी वर्क हुँदैन किन चाहिने कुनै न्यूट्रल एटममा इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियसको बीचको ग्रेभिटेशनल इन्टरेक्सन हुँदैन ग्रेभिटीले गर्दा दुईटा मास नजिक आउनु पर्ने हो नि त ग्रेभिटेशनल अट्र्याक्सन हुनु पर्ने है त्यसै त्यो लेभलको किन डिटेक्टेबल मात्रै होइन कि त्यो लेभलको थ्योरी पनि हामी किन डिस्कस गर्दैनौँ अथवा मास हामीलाई थाहा छ न्यूक्लियस र इलेक्ट्रोनको त्यसमा ग्रेभिटीको स्ट्रेन्थ कति छ त एउटा एटममा भनेर एज मेजर गर्दाखेरि 10⁻⁴ को अर्डरमा आउँछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई नर्मलाइज गरे भने 1 इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन हो भने 10⁻⁴ आउँछ It's a very weak now at the level of particle physics. So why this? This is called hierarchy problem. You cannot weak kun process weak that is called this is hierarchy problem. You know the dark matter has been proposed, not even proposed. Dark matter has been detected in laboratory, in cosmic radiation, even in halo of the galaxies. So dark matter has been proposed in tiny scale as well as in large scales, also detected. But there are two kinds of dark matter. One is baryonic dark matter, another is non-baryonic dark matter. Baryon bata baneko, quark bata baneko bhanau. Arko quark back अन्य कुराहरु बनेको. So we know about baryonic dark matter to some extent. So we can explain baryonic dark matter with the help of standard model. That is called MASO. Dark matter is divided into two parts. So non-baryonic dark matter is not detected till date. Non-baryonic type. So this standard model could not accommodate non-baryonic dark matter. Non-baryonic लाई एड्रेस गर्न सक्दैन तर हामीलाई थाहा भएको छ कि हाम्रै मिल्की वे को पनि टोटल भिजिबल म्याटर चाहिँ 20% छ 21% जति छ त्यहाँ डार्क म्याटर नै छ 78% अरु अन्य कुराहरु छ so our milky way galaxy is badly dominated by dark matter not only milky way also the few nuclei other than mesonic nuclei अरु nuclei हरु जुन हुन्छ नि जुन चाहिँ नि प्रोटोन न्यूट्रोन सेन्टरमा नभएर बनेको न्यूक्लाई अरु नै कुराहरु सेन्टरमा भएर मेजोन्सहरु भएको मेजोनिक एटमहरु पनि बनाउन सकिन्छ अथवा डिटेक्ट पनि गरिएको छ कस्मिक रेडिएसनमा last 20 years को data हेरे भने several times we have detected mesonic atoms. Mesonic atom मा पनि त्यहाँ visible matter भन्दा त्यसको potential high देखिएको छ. Its gravitational potential much higher. So what is the reason behind additional gravitational potential? So there may be non-baryonic dark matter like जस्तो इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ त्यस्तै त्यहाँ non-baryonic dark matter को कुनै न कुनै रोल छ. So you know this dark energy. So we don't in our universe, according to Planck, according to Bicep, observatories or not telescopes. These are huge
laboratory measured through polarimeter and interferometer, dark energy, universe को total energy budget हेऱ्यो भने 76% dark energy ले occupy गर्छ. Dark energy space vacuum मा हुन्छ अथवा भने space मा हुन्छ. यो visible matter ले contribute गर्ने energy 4% सम्म छ. Dark matter ले contribute गर्ने 20-25%. Rest 75% dark energy. So we don't know about dark energy, fundamental particle responsible for dark energy. यसको फन्डामेन्टल पार्टिकल के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, स्ट्यान्डर्ड मोडेलमा छैन है. त्यसैले स्ट्यान्डर्ड मोडेल क्वार्क र लेप्टन मात्रैले पुगेन, त्यो भन्दा एडिसनल कुराहरू आयो. सो वी हैव दिस सर्ट अफ सिपी भ्यालुएसन हामीले अब्जर्भ गर्यौं. धेरै चोटी नोबेल प्राइजहरु दुईटा पायो विक इन्टरेक्सनको इन्भल्भ भयो भने सिपी भ्यालुएसन देखियो. तर थ्योरीले के भन्छ भने स्ट्रङ इन्टरेक्सन इन्भल्भ हुँदाखेरि पनि CP भ्यालुएसन हुन्छ भन्छ. तर अहिलेसम्म एउटा केस पनि देखिया छैन. दिस इज अ बिग प्रब्लम फर हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिसिस्ट. स्ट्रङ CP प्रब्लम, स्ट्रङ फोर्स म्याग्नेटिक रिएक्सन CP प्रब्लम किन नदेखियो? दिस इज अल्सो अ मिस्ट्री. एन्ड यु नो मोनोपोल प्रब्लम. According to Dirac, monopole should exist. Dirac said, if charge is quantized, यदि charge quantized हुन्छ भने मोनोपोल एक्जिस्ट गर्नुपर्छ. मोनोपोल प्रोजेक्ट चाहिँ मोनोपोल डिटेक्सन धेरै पहिलेदेखि स्टार्ट भएको. अहिलेसम्म 2016 मा पनि मैले दुईटा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको पेपरहरू देखाएको थिएँ मोनोपोल डिटेक्सन है. दे आर स्टिल लुकिङ फर द रिजन बिहाइन्ड मोनोपोल भायोलेसन अर ट्राइङ टु फाइन्ड मोनोपोल, म्याग्नेटिक मोनोपोल. ओके, सो दिस इज अल्सो ए प्रब्लम. डिरेक्टली त्यो भन्नुभएको 13 वर्ष पछाडि यो मिल्कन आयल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट चार्ज क्वान्टाइजेसन गर्नु. डिरेक्टली के भन्नुभएको थियो भने यदि चार्ज क्वान्टाइज हुन्छ भने मोनोपोल एक्जिस्ट गर्छ. चार्ज क्वान्टाइजेसन डिरेक्टली भन्नुभएको 13 वर्ष पछाडि भेरिफाई भयो. मोनोपोल अहिलेसम्म पनि डिटेक्ट भएको छैन. सो वी डोन्ट नो अबाउट मोनोपोल. सिमिलरली there are many things that we don't know. We don't know about the gravitone, behavior of gravitone. This is the smallest quantum of gravitational field. So यी सब धेरै कुराहरू छन्. अझै पनि अरु कुराहरू पनि छन् concerning high energy astroparticle physics, concerning baryogenesis process. Halerion is also a hypothetical particle, not yet detected. There are also other particles, for example, cosmic oscillations, say spin oscillations, fifth dimensional spin oscillation, hypothetical particle. Even tachyon, you can also say tachyon, whose velocity is believed to be velocity greater than velocity of light. विभिन्न कुराहरू थ्योरीमा आएको छ तर त्यो डिटेक्ट भएको छैन. सो ती सबै कुराहरूलाई मोस्टली इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई पर्टिकुलरली ग्रेभिटीलाई एड्रेस गर्न सक्ने भनेर त्यस्तो खालको साइन्स चाहियो. क्युएफटीलाई अझै राम्रो बनाउनु पर्यो, अझै सशक्त बनाउनु पर्यो भनौँ. GTR पनि त्यहाँ वर्क गरेर अनि त्यो खालको great theoretical workout. Stephen Hawking contributed a lot to develop SUSY by means of string theory. String theory बाट penetration भएको Stephen Hawking बाट हो र यसको लागि चाहिँ penetrate गर्ने यिनीहरु दुई जना हुनुहुन्थ्यो है. Fortunately, I did a PhD from Austria, and this guy is from Austria, from my institute, and it is my fortunate. I usually met him in the lift, in surrounding places, even in the football ground. These are two persons. One is an Italian, Bruno Zumino and Julius Weiss, who discovered the possibility of supersymmetry in 1973. म त 98 मा थिएँ इन्स्ब्रुक युनिभर्सिटी अस्ट्रियामा है. उहाँले 73 मै सुपरसिमेट्रीको थ्योरी प्रपोज गर्नुभएको थियो. स्ट्यान्डर्ड बिग ब्याङ यो स्ट्यान्डर्ड मोडेललाई मोडिफाई गर्नुभएको थियो. त्यसभित्र सबै कुरा एक्सप्लेन हुन्छ भनेर थ्योरी डेभलप गर्नुभएको थियो. पछि यो थ्योरीमा स्ट्रङ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको स्टिफन हकिन्सले. इभन पछि पिबल सरले, ब्ल्यान्डफोर्डहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो. दिस इज अ भेरी स्ट्रङ, भेरी मोस्ट ब्युटिफुल थ्योरी भनेर भनिन्छ. Who discovered the possibility of supersymmetry in 4-dimensional space-time that satisfy that Lorentz transformation back in 73. Also, idea के थियो सुसीको भन्दा is an idea that extends standard model of particle physics in a unique way. Standard model लाई extend गर्यो.
According to Sushi, every elementary particle, whether it is quark or leptons, they should have this, they have a super partner whose spins differ by half. भनेको फर्मियोन को सुपर पार्टनर बोजोन हुन्छ, बोजोन को सुपर पार्टनर फर्मियोन हुन्छ। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा, सरप्राइजिङ कुरा के भयो भने तिनीहरुकोमा स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ हुँदा, म पछि भन्छु, मैले हतार गरेँ अहिले भन्नलाई, ती दुईटाको सुपर पार्टनरको बीचमा मास डिफरेन्स पो देखियो है। यता फर्मियोन छ, अर्को त्यसको सुपर पार्टनर बोजोन छ। फर्मियोन बोजोनको सिमेट्री ब्रेकिङ भइसकेपछि त्यसको Lagrangianबाट दुईटैको मास आइगन स्टेट निकाल्दा मास डिफरेन्स देखियो। So this was surprising, and this was also a great thing to deal with gravity, to deal with several problems, so that it can be compatible with Q of T. In supersymmetry, each particle from one group would have an associated particle in the other. एउटा ग्रुपमा भएको पार्टिकल भनेको अगाडिको हाम्रो ग्रुपमा भएको पार्टिकल को एसोसिएटेड पार्टिकल अर्कोमा हुन्छ, नन इज इट्स सुपर पार्टनर। त्यो सुपर पार्टनर हो, पार्टनर मात्रै होइन कि सुपर पार्टनर हो। द स्पिन इज डिफर बाई हाफ इन्टिजर हामीले लेखिसक्यौँ। फर्मियोन हो भने बोजोन हो, बोजोन हो भने फर्मियोन हो। For example, there would be a particle called selectron. Selectron is super partner of electron. Selectron is not fermion, it is a bosonic partner of the electron. Okay, so this is your standard model. Quark sector, lepton sector, this is the boson sector, this is Higgs one, Higgs boson. यिनीहरु फोर्स गरिएर हो है, क्वार्क lepton sector हामीलाई थाहा छ, स्ट्यान्डर्ड मोडलले भन्छ यति मात्रै हो। अनि बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडलले सुशीले के भन्छ भने यतिले पुग्दैन, यो हो ठिक छ, यो सँगसँगै यो पनि चाहिन्छ भन्छ। यिनीहरु सबैको पार्टनर हुनुपर्छ भन्छ, सुपर त पनि Sushi particles. And the U, so this is fermion, this is boson, boson, boson. There are 12 boson, but these are fermions again. Okay, this is Higgsino. Okay, this is yes leptons, yes quarks. Yes means yes refers to super partner. Super partner or super quark, super leptons. Sushi force particles. This is simply force particles. So these are these four Sushi force particles. This is called Higgsino. This is Higgs. You know this. Okay. According to Sushi, each pair of superpartners, right, would share the same mass and internal quantum numbers besides spin. भनेको युले र यु सुपर पार्टनर, यस युले each pair of super partners would share the same mass. Mass same हुनुपर्छ र तिनीहरुको internal quantum number पनि same हुनुपर्छ। स्पिन बाहेक सबै कुरा सेम हुनुपर्छ। स्पिन मात्रै फरक हो फर्मियोनको बोजोनको, अरु कुरा सेम हुनुपर्छ भन्छ सुशीले। तर since we expect to find these super partners in the lab, अब हामी यो सुपर पार्टनर ल्याबमा यो खोज्नु पर्यो नि। यु भनेको त धेरै एनर्जी लाग्दैन खोज्नलाई, यु भएको मासिक वार्ड एनर्जी 2.3 मात्रै हुन्छ MeV/c²। त्यस्तै इलेक्ट्रोन त अझै लेस 0.51 मात्रै हो, यहाँ 0.511 MeV हो। त्यति थोरै एनर्जी भएको पार्टिकल त यत्रो धेरै कोलाइडर एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ, कुनै न कुनै किसिमले सुपर पार्टिकलहरु जेनेरेट गर्नुपर्ने हो नि त सुपर पार्टनरहरु। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अहिलेसम्म लास्ट 40 इयर्स देखिको इफर्ट हो। इभन मुकुन्द सर पनि पहिले एउटा ल्याबमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो, फर्मी ल्याबको एउटा पोर्सनमा, जसमा उनीहरुले यो सेलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि कोसिस गरिरहेका थिए, तर दे फेल्ड। यो सुपर सिमेट्रिक पार्टिकलहरु यिनीहरु सबै सुपर पार्टनरहरु, यिनीहरु एक्सपेरिमेन्टली डिटेक्टै भएन। ठुलो प्रब्लम त यहाँनिर छ। अब डिटेक्ट भएन, either our understanding, either our theoretical model is incorrect, or we don't have right technique to detect it, right technique to find other additional properties in terms of experiment. त्यो के होला, त्यसैले अब के कोसिस गरिरहेछ भने अहिले हाई एनर्जेटिक पार्टिकलहरु डिटेक्ट गरौँ। जस्तै यस सुपर पार्टनर, बी सुपर पार्टनर,
यो अगाडिको चारवटा छोडेर अरु कुराहरुमा LHC मा पनि फर्मुला टेवाट्रोनमा पनि ठुलठुलो प्रोजेक्टहरु छन् फिजिसिस्टहरु धेरै वर्क गरिरहेछन् यतातिर चाहिँ धेरै वर्क भएको धेरै पैसा खर्च भइसक्या हो सबै पैसा चाहिँ खेर गएको छ भेटिएको छैन त्यसैले के भन्छन् भने probably this supersymmetry do not exist भनेर भन्छौं तर supersymmetryले मात्रै supersymmetric principle ले मात्रै gravity लाई युनिफाई गरेर theory of everything दिन्छ so mathematics is very very beautiful र जुन खालले युनिफिकेसन भएको छ युनिफिकेसनको स्टेजेसहरु छ नि हरेक स्टेजहरु एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको छ तर कम्प्लिट स्ट्रक्चरले बनाउने चाहिँ यो super partnerहरु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली डिटेक्ट भएको छैन this was the problem so probably this will be like Higgs कहिले पनि पत्ता लाग्न सक्दैन भनेर भनिन्थ्यो नि Higgs पत्ता लाग्यो यो सबै पत्ता लगाइसक्यो अब मैले एमएससी पढ्दा मलाई थाहा छ यो त कुरै छोड्दिउ टप क्वार्क पनि पत्ता लागेको थिएन this was not detected र 1996 भन्ने बेला म बीएससी पढ्थे त्यो बेलामा न्यूजमा टप क्वार्क डिटेक्ट भयो भनेर आएको थियो तर पछि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन भएन एमएससी पढ्दाखेरि 98 तिर 97 98 मा टप क्वार्क डिटेक्ट भयो न्यूज आयो हामीले थाहा पायौं अनि हामीले के भन्यौ खुसी खुसी भने ओहो यो क्वार्क त सबै डिटेक्ट भयो इभन वी डिस्कस्ड आई स्टिल रिमेम्बर है रामचन्द्र इज हियर राजु सर इज हियर हामीले डिस्कस गर्थ्यौं क्वार्क त कम्प्लिट भयो नि सबै डिटेक्ट गरियो तर त्यो बेलामा प्रब्लम कहाँ थियो भने इलेक्ट्रोन अभियसली धेरै पहिले डिटेक्ट भएको इलेक्ट्रोन त जे थम्सनले नै डिटेक्ट गर्नुभयो 300 वर्ष 200 वर्ष अगाडि म्युन पनि धेरै पहिले टाउ पनि अलि पछाडी पनि डिटेक्ट भयो इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो डिटेक्ट भयो म्युन न्युट्रिनो पनि डिटेक्ट भयो यो डिटेक्ट भएको थिएन एमएससी पढिन्छ दिस वाज नट डिटेक्टेड फर अस ओके हामी के भन्थ्यौ भने यो डिटेक्ट भयो अब खाली यो बाँकी छ इलेक्ट्रोन न्युट्रिन टाउ न्युट्रिनो बाँकी छ तर हामीलाई थाहा छ 2012 मा टाउ न्युट्रिनो डिटेक्ट भएको राम्रो छ independent verification भएको recently 2012 okay so we have already detected this यो डिटेक्ट भइसक्यो भने यिनीहरु पनि डिटेक्ट गर्नुपर्छ थ्योरी एकदमै राम्रो छ सबै कुरा इन्क्लुड गर्छ यिनीहरुको ग्रेभिटेशनल इफेक्ट पनि इन्क्लुड गर्छ भने and recently you know this in the year 2010 it is detected in 2012 it is detected so now we have detected everything here यता चाहिँ डिटेक्ट भएको छैन ओके अब प्रब्लम के छ भने जब यिनीहरु सुपर पार्टनरहरु सुपर पार्टनरको बीचमा ग्रेभिटी पनि एक्ट गर्छ नि फर्मियन र बोजोन भयो यिनीहरुको मासको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुले ग्रेभिटीले गरेर हुने जब इफेक्ट चाहिने हुन थाल्छ ग्रेभिटेसन इफेक्ट हुने प्रोसेसलाई ग्रेभिटीले ड्राइभ गर्ने प्रोसेसलाई हामी यहाँनिर स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ भन्छौं ग्रेभिटीलाई हामीले रुल आउट गर्न सकिदैन त्यो त आयो त्यसरी ग्रेभिटीको प्रेजेन्स गराउने बित्तिकै के इन्ट्रेस्टिङली के हुँदो रहेछ भने यिनीहरु दुईटाको मास पनि फरक पर्दो रहेछ स्पिन मात्रै होइन मास पनि फरक पर्दो रहेछ र यो मास फरक भएको कुराले इन्ट्रेस्टिङली हायरार्की प्रब्लमलाई सल्भ गर्दियो किन ग्रेभिटी विक हुँदै गयो भन्ने कुरा हामीले सुपर पार्टनर एज अ बोजोनिक पार्टिकल को कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो पर्टिकुलर रेस्पोन्सिबल लाग्रान्जियनले गर्दा हामीले थाहा पायौं okay so spontaneously broken supersymmetry could solve many problems in particle physics including hierarchy problem dark matter problem completely solved गरिसकेको छ and this has been partially addressed till date by supersymmetry र त्यहाँ के भनिन्छ भने probably vacuum pressure C-field theory apply गर्नुपर्ने हुन सक्छ मिल्स थ्योरी भन्ने हो भनेर मिल्स थ्योरी फेरि सुपरसिमेट्रिक मा चाहिँ कम्प्याटिबल छैन क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा आउन सक्दैन त्यो के प्रब्लम छ डार्क एनर्जीसँग प्ल्याङ्क स्केलको सबै प्रब्लम सल्भ गरेको छ ग्रेभिटी नो obviously it was solved this is most beautifully solved as well as reason behind spontaneous symmetry breaking जुन हामी spontaneous symmetry breaking हुनै पर्छ भन्छौं नि त्यो किन हुनु पर्छ भनेर यसले अझै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छ भनेर भनिन्छ मैले यो डिटेलमा पढाएको छैन यो कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छैन but I have gone through the details of dark energy stuff what sort of things are still unsolved and I have also given one seminar regarding the why Planck scale exists, why Planck time, why Planck mass, and so on. This will be
And this is explained only by supersymmetric theory and gravity, and so on. The main reason for supersymmetry being supported by physicists is किन सुपरसिमेट्रीलाई अहिलेसम्म यति धेरै माया गर्छौँ है मलाई पनि कहिलेकाहीँ यो सुपरसिमेट्री पार्टिकल आउँदैन जस्तो लाग्छ तर जब चाहिँ कुनै न्यूजहरु आउँछ अथवा त्यो न्यूजको डिटेलमा त्यसको पेपरमा पढ्दाखेरि भित्रबाट स्ट्रङ बिलिफ आउँछ किनभने ग्रेभिटी पनि त युनिफाई हुनु पर्यो अर्को कुनै बाटो नै छैन अहिलेसम्म हामीले युनिफाई गरेको है तर सुपर पार्टनर कसरी बन्छ त सुपर पार्टनर इनकम्प्याटिबल कसरी हुन्छ त भन्ने कुराको वेज चाहिँ तीनटा छ एउटा स्ट्रिङ थ्रुबाट छ स्ट्रिङ थ्योरी you know this string theory is very compatible with quantum field theory as well as all sorts of quantum mechanics as well as with the details of sushi. So string theory is supposed to be most beautiful theory that explain beyond standard model all particles and interaction gas sector matter sector force sector all three sector including interaction spontaneous symmetry breaking त्यो पोर्सनमै स्टिफन हकिन्सले काम गर्नुभएको है र स्टिफन हकिन्सले गर्नुभएको कुरा एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई भएकै छैन एउटा पनि भएन त्यसैले उहाँले नोबेल प्राइज पाउनु भएन है अदरवाइज इट वाज ग्रेट वर्क र अर्को दुईटा थ्योरी छ एउटा स्ट्रिङ थ्योरी बाहेक अर्को यम थ्योरी भनेर भन्छौँ मदर थ्योरी भन्छौँ यम भनेको मेम्ब्रेन हो यो मेम्ब्रेन भनेको चाहिँ नि यो ब्रेन भनेको मेम्ब्रेन बिआरए ब्रेन हो है त्यो मेम्ब्रेन त्यो अर्कै हो त्यो 2 डाइमेन्सनमा जान्छ स्ट्रिङ जस्तो 1 डाइमेन्सनमा हुँदैन त्यो एम्ब्रेनले ब्रेन थ्योरीले पनि काम गरिरहेको छ अर्को त्यसले पनि यस्तो खालको सुपर पार्टनरहरु बनाउँछ र इनकम्प्याटिबल हुन्छ है there are lots of things going on in M theory त्यहाँ theoretical वर्कहरु नै अहिले धेरै भइरहेछ हरेक वर्ष सयौं पेपरहरु देखिन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पेपरहरु ब्रेनमा स्ट्रिङबाट ब्रेनतिर शिफ्ट भएको देखिन्छ कतिको जिनियस माइन्डहरु यसमा धेरै जिनियस माइन्डहरु फेनेटिकली थ्योरी गर्नेहरु तिनीहरु धेरै इन्भल्भ हुन्छन् अलमोस्ट जिनियस मान्छेहरु चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन् यो एम थ्योरीतिर त्यस्तै अरु कस्मिक फेजेस अफ भाइब्रेसन भन्ने छ कस्मिक फेजेस अफ भाइब्रेसन त्यो पनि न्यू हो हुन त 10 इयर्स भइसक्यो त्यो मेन उसमा आएको त्यसले पनि यो सुपरसिमेट्रीलाई एक्सप्लेन गर्छ कसरी यी पार्टिकलहरुको फर्मेसन भयो जस्तै हामी हिग्सले क्यारेक्टर दियो भन्छौ नि त्यसै कुन मेकानिजमले दियो भन्ने कुरा त्यस्ता मेकानिजमहरु तीनटा डिफरेन्ट मेकानिजमहरु स्ट्रीमलाइनमा छन् स्ट्रिङ थ्योरी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट brain theory is the candidate and phases of vibration cosmic phases of vibration in which spin-ion has been proposed as a mediator force carrier that is responsible for spontaneous symmetry breaking to create these super partners okay मैले एकैचोटी धेरै कुराहरु भन्दिए होला अब यो कुराहरु हेर्ने okay so main reason behind supersymmetry being supported by physicists धेरै physicistले यसलाई मन पराउँछ है धेरै भनेको majority of physicists study supersymmetry and belief यो भनेको एउटा उद्देश्य जस्तो हो यसलाई पूरा गर्नु छ भन्ने जस्तो लिया छन् है this is the main reason is the current theories are known to be incomplete अहिले सम्मको हाम्रो theory incomplete छ grand unification GUT नै incomplete छ gravity छैन and their limitations are well established and supersymmetry could be an attractive solution to some of the major concerns जुन कुरा ठुलठुला छुट्या छन् त्यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तर यी इश्यूजहरु छन् यी इश्यूजहरु पनि सल्भ हुनुपर्छ एन्सर दिनुपर्छ सुपरसिमेट्रीले चारवटा क्वेशन म यहाँ राखेको छु यसमा विचार गर्ने even though supersymmetry solve many problems in particle physics theoretically it also poses new problems पहिलो चाहिँ what makes super partners heavier than ordinary particles or ordinary matters ordinary fundamental matters this is the problem of supersymmetry breaking hey what are the super partners so well hidden in rare phenomena किन पत्ता लागेन arbitrary mass spectrum of super partner mass spectrum है actually change flavor of particles there must be some special reason why such effects are well hidden किन देखिरा छैन why do we discover super partner experimentally how do we discover कसरी गर्ने super partner how do we extract information on the mechanism of supersymmetry breaking
How does supersymmetry impact cosmology? Large scale कसरी यसले? Is the lightest supersymmetric partner the dark matter, non-baryon dark matter? How do we prove it? प्रब्लमहरु छन्, पहिले सुरुमा त रिजनहरु चाहियो, ती प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने. Okay, so next time I will briefly go to the Higgs boson and also to the particle astrophysics. यसपछि हामी त्यो सेक्सन जुन 6 आवर्स को भनेर राखेको थियो अर्को क्लासमा हामी कम्प्लिट गर्छौं. अर्को क्लासमा फोर्थ क्लास हुन्छ है. यति गर्नलाई अर्को क्लासमा कम्प्लिट गरिसकेपछि म पछाडीको सेक्सनमा आउँछु, जुन सेक्सन अगाडिको जुन सेक्सन त्यसमा प्रोबब्ली म 3टा क्लासमा कम्प्लिट गर्छु कोर्स. एउटा क्लास पछाडी है, एउटा क्लासमा म यो सेक्सन कम्प्लिट गर्छु, त्यस पछाडी एउटा एडिसनल क्लास लिन्छु होला, त्यो क्लासमा हामी यो सबै कुरा कम्प्लिट गर्छौं. त्यसैले यो कुरा चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि हो है. इन्ट्रेस्टेडली नोएथर थ्योरम पढ्नुस्, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, not only for high energy physics, for all kinds of physics. नोएथर थ्योरम पढ्नुभयो र त्यसबाट कमसेकम सबै कन्जर्भेसन ल जुन हामीले पढाएको छौं, कन्जर्भेसन अफ चार्ज समेत, तिनीहरूलाई भेरिफाई गर्ने, तिनीहरूको इन्भ्यारियन्सको बारेमा बुझ्नुभयो भने that is you will be a very good teacher. त्यसलाई बुझियो भने. त्यो सँगसँगै नोएथर थ्योरम सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सुपरसिमेट्रीको डिटेल र कन्जर्भेसन थ्योरम कहिले पनि नबिर्सिने, त्यसको लिमिटेसन्सहरु पनि विचार गर्नु होला. मैले त फास्टमा के पनि लेखे मात्रै, खास गरी एप्रोक्सिमेट कन्जर्भेसन ल, खास गरी तपाईहरु मध्ये 11 12 मा पढाउनुहुन्छ अथवा स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईहरुले कमसेकम यङ माइन्डहरुलाई यो नभन्नु, जस्तो टिचरहरुले भन्ने गर्छन् कि मास कन्जर्भेसन इज अलवेज करेक्ट. त्यही बेलामा अलिकति भनिदिनु पर्छ, एनर्जी कन्जर्भेसन क्यान बी भायोलेटेड भनेर भनिदिनु पर्छ. तर त्यहाँनिरको लिमिट पनि बताइदिनु पर्छ, किनभने यङ ब्रेन यङ माइन्डहरु हुन्छ नि, तिनीहरु एकदमै क्लेभर छन् र उनीहरुले आफ्नो कुरा उनीहरुले लिएर राख्न सक्छन्. अहिले भन्नु हुँदैन भनेर नभन्ने होइन, हाम्रो बेलामा जस्तो गर्नु हुँदैन. ट्रु कुरा ट्रु, तपाईलाई थाहा भएको कुरा त त्यहाँ भन्नुपर्छ. You need to teach as per curriculum, but you have to say what is the limitations of those curriculums. त्यो कुरा पनि भन्दै जानुपर्छ. नत्र भने त्यो बेलामा सपोज एनर्जी कन्जर्भेसन हुँदैन, भ्यालिड हुँदैन भनेर भनिदियो भने स्टुडेन्ट एमएससी सम्म रिसर्च गर्न जाने बेलासम्म त्यहाँ एनर्जी कन्जर्भेसन भ्यालिड भएन, उसको दिमाग खराब हुन्छ. मलाई त स्कुलमा टिचरले भ्यालिड हुँदैन भने त उ मान्दैन के, उ रेडिकल भइदिन्छ. र रेडिकल मान्छेहरु कहिले पनि साइन्स गर्न सक्दैन. त्यसैले त्यसरी भन्दिनु हुँदैन. You need to be serious about the approximate conservation laws while sharing your ideas to your youngers or to the school students or to the seniors, even to the seniors. र त्यसपछि फेरि जुन कन्जर्भेसन ल छ नि, इन्ट्याक्ट कन्जर्भेसन ल, फर एक्जाम्पल मोमेन्टम कन्जर्भेसन, त्यसको बारेमा नि मोमेन्टम चाहिँ एब्सोल्युट हो है भनेर भनिदियो भने उसले एनर्जी चाहिँ होइन रे, मोमेन्टम चाहिँ हो रे भनेर मान्छ, मान्दैन नि त. त्यसैले तपाईले किन एब्सोल्युट हो त्यो, एब्सोल्युट कन्जर्भेसन ल किन भयो त्यो, अथवा एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन ल किन भयो भनेर तपाईले उसलाई सन्तुष्ट गर्नको लागि नोएथर थ्योरममा थिंक गरेर उसलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो. इन्भ्यारियन्स भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो, अपरेसन भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो, सिमेट्री भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो, र बताउनु पर्यो कि एनर्जी कन्जर्भेसन र मोमेन्टम कन्जर्भेसनमा धेरै फरक छ. एउटामा सिमेट्री छ, अर्कोमा सिमेट्री देखिदैन. एउटामा सिमेट्री कन्टिन्युअस सिमेट्री छ, अर्कोमा सिमेट्री छँदै छैन, डिस्क्रिट भएर आउँछ, इभन भायोलेट हुन्छ है. त्यस्तै चार्ज कन्जर्भेसन पनि स्कुल लेभलदेखि आउँछ. टोटल चार्ज अफ द रिएक्सन इज कन्जर्भड भन्नु भन्छौ नि, त्यो पनि इन्भ्यारियन्सबाट प्रुभ गर्छौ. द्याट इज अल्सो एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन ल, बट यु शुड keep these things in mind. Also the dimensions are very important. So in the first part we discuss about the importance of classification of conservation laws. I suggest not to forget this. In the second part we discuss some very ambitious sort of stuff, that is supersymmetry. एउटा कन्सेप्ट मा सुपरसिमेट्रीले गर्छ रे भन्ने कुरा मात्रै गर्यौं. खाली एउटै प्रोपर्टिज हामीले भनेका छौं, सुपर पार्टनरहरु फर्मियोनको बोजोन र बोजोनको फर्मियोन हुन्छ र तिनीहरु इनकम्प्याटिबल हुन्छ. Okay, so next time we go to Higgs boson as well as to the particle astrophysics, that is
गिभन हामीले एउटा सेक्सन छोडिदिएको छौँ अहिले त्यो सेक्सनलाई क्यारी गर्ने जुन बायोजेनेसिस लेप्टोजेनेसिस हामी पटक पटक भनिरहेछौँ नि अनि त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो युनिभर्समा सबभन्दा पहिलो प्रोटोन कसरी बन्यो क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस हुँदाखेरि कुन कुन कुरा भायोलेट भयो त्यसमा नोइदर थ्योरम पनि आउँछ र एक्ज्याक्ट कन्जर्भेसन यो एप्रोक्सिमेट कन्जर्भेसन लज पनि आउँछ लेप्टोजेनेसिस र बायोजेनेसिस र इन बिट्विन त्यो दुईटाको प्रोसेसको बिचमा के कुरा हुनुपर्छ त्यो कुरा हामी ब्रिफली डिस्कस गर्छौँ पार्टिकल एस्ट्रोफिजिक्समा हिग्समा चाहिँ नि हिग्स प्रोडक्सन कसरी हुन्छ हिग्सको चाहिँ जुन एउटा भनेको थियो नि अस्ति हामी सेल्फ इन्ट्र्याक्सन 3 point self interaction and 4 point self interaction. We will go to the details of 3 point and 4 point self interaction. 2 point self interaction exists in ordinary quantum mechanics and classical mechanics, non-reductive quantum mechanics around 2 point interactions हुन्छ यो 3 point त्यो पनि सेल्फ हो 2 point self interaction हुन्छ है क्लासिकल पार्टिकल र non-reductive पार्टिकलमा जुन क्वान्टम मेकानिक्समा र क्लासिकलमा हुन्छ. Okay, so that is interesting in the next class, and also to some extent particle astrophysicist also, that is also concerned with high energy physics. Okay, त्यस पछाडि म स्क्याटरिङमा बाँकी रहेको कुराहरुबाट त्यो डिस्पर्सन रिलेसनहरुतिर जान्छु. तीनटा चारवटा क्लासमा हामी कम्प्लिट गर्छौं. This is the 15th class, 16th, 17th and 19th मा कम्प्लिट गर्छौं जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, bye. सबैजनालाई bye.